आजिकार भिडियोटी पुणी थे आम से ओएसएससी एवं OSSC एग्जाम जो गुड़िक आग को आसबार अच्छी ताकू ही बेस कर ओडिशा उपरे किसी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड जीके डिस्कशन करवा 20टी MCQ माध्यम रे तेणु जो मैंने एक्सपीरियंट अटंती से माने भिडियोटी को बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखिबे बोली आशा कारण एथिरे जो क्वेश्चन गुड़िक दिखाई प्राय साधारणतः ये क्वेश्चन गुड़िक बहुत जीके बुक्स गुड़िक मिलबार कष्ट होता है सबू क्वेश्चन गुड़िक सबू बुक्स रे न थाए तेणु आम जेहेतु यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रे मिलूँ तेणु निश्चित भाव में जो मैंने रियल एक्सपीरियंस से माने को बिल्कुल इग्नोर करेंगे नहीं बा स्किप करेंगे नहीं बोली आशा एवं से निश्चित भाव में या बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखिए आउ आगु भी कही जमती जे एमिति परीक्षा गुड़िक OSSC CGL एवं OSSC रो जो कंबाइंड एग्जाम आगु को आसुच्ची बहुत रेयर आसे एका सहित बहुत कम आसे तेणु एगुड़िक गोटे गोटे अपरच्युनिटी करने गले भूल हम ना एत गुड़िए वैकेंसीज एका सहित मिलवा भी गोटे विराट बड़ आम अपरच्युनिटी तेणु ये अपरच्युनिटी को निश्चित भाव में आम मिस करवानी तो अपरच्युनिटी को मिस करवानी सत किंतु अपरच्युनिटी पाइलु माने ताकू सदुपयोग भी करवा दरकार तेणु ये सदुपयोग किपरि करवा ना से जो सब्जेक्ट गुड़िक परीक्षा आसो से गुड़िक आम प्रॉपर्ली प्रिपेयर हवा तेबे जाकि आम अपरच्युनिटी को सदुपयोग कलु बोली कह ठीक अच्छे तेणु जो मैंने एक्सपीरियंट से माने निश्चित भाव में ये भिडियोटी को देखिए कारण ये पुणी थे कही रखे 20टी MCQ सिलेक्टेड क्वेश्चन आम ये डिस्कसन करवा एवं आवश्यक स्थल ये विजुआल्स भी दिखाई एवं ता सहित आम एनोटेशन सहित बुझाइवाई चेष्टा करवा एवं पुणी थे गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट कराई जे ओडिया भाषा रे जनरल नॉलेज बा साधारण ज्ञान गुड़ी आज आम डिस्कसन करवा ओडिया भाषा रे माने लिखाई आगु जो वीडियो गुड़िक दिखाई से सब इंग्लिश लैंग्वेज रे लिखाई किंतु आम फिल कलु आम अनुभव कलु जे किसी जन पिला अच्छा जो मैंने कि रीडिंग हैबिट रे लेकिंग थिबारु कमी थिबारु से क्वेश्चन को पढ़ी पारु नांती से ओडिया भाषा रे क्वेश्चन गुड़िक लिखाई तेणु आशा समस्ते या बुझी पारे एवं जेहेतु समस्तकर यहाँ मातृभाषा तेणु निश्चित भाव में कहारी को यहाँ पढ़ार असुविधा हेब ना विलंब नक आजिकार भिडियो को जीवा सो वेलकम बैक टू टॉक विथ चक को पुणी थे आपण स्वागत सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड बर्तमान ताले प्रथम क्वेश्चन को जीवा चंदका वन्यजंतु अभयारण्य ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित ठीक है चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउ जिल्ला रे अवस्थित यहाँ हूँ क्वेश्चन एगुड़िक हूँ ऑप्शन 4टी वर्तमान आंसर को जीवा पूर्व आम प्रथमे गोटे मैप माध्यम दर्शा समस्ते आम जानवा दरकार ठीक अच्छे बेले बेले कौन हुए कि रटी देले बा घोषी देले मन रुहे ना से देखापी चाहूँगी ये समस्ते एनोटेशन को बा रेखा को मार्क करेंगे यहाँ हूँ कटक डिस्ट्रिक्ट कटक टाउन और यहाँ हूँ भुवनेश्वर टाउन और कटक रु भुवनेश्वर जीवा बेले ठीक अच्छे भुवनेश्वर पर जो कलिंग नगर पड़ो से आम राइट साइड को जीवा ये जो ग्रीन कलर देखिपे पेज यहाँ हूँ से चंदका जंगल बा कटक रु जदि आम नराज बैरेज देकी आम आसू ठीक अच्छे ताले भी चंदका पड़ो तेणु चंदका कौ डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ना यहाँ हूँ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट तेणु ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन सेकेंड क्वेश्चन कलरापाट वन्यजंतु अभयारण्य ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित सेहीपरि आउ गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो नाम हूँ कलरापाट ठीक अच्छे यहाँ कलरापाट तो यहाँ केउ जिल्ला रे अवस्थित यहाँ हूँ क्वेश्चन एगुड़ी हूँ ऑप्शन यदि समस्ते प्रथम गोटे मैप रे दिखाई देखा तापर आम निजे जापर जेटा कौटी अवस्थित ये देखिपे रेड कलर रो जो दिखाई यहाँ हूँ कलरापाट
ଏବଂ ତାର ନର୍ଥକୁ ଯଦି ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା। ତେଣୁ ଭବାନୀପାଟଣାଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଟେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାରିପଦା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ସେହିପରି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା। ତେଣୁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯଦି ସାଉଥକୁ ଯିବା ଆମେ ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ କଲରାପାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 3 ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ। এটা ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ ବା ୱାଟରଫଲ୍ସ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଠି ସେହିପରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଟରଫଲ୍ସ। এটা କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟକୁ ଆସିବା, ସ୍ଲାଇଟଲି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ପଡ଼ିବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଯାଉ ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର କୁହାହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏବଂ ଏଠି କହି ରଖେ ମୁଁ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଝି ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯଦି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏଠି ପଡ଼ିବ ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୃସିଂହନାଥ ଜଳପ୍ରପାତ। এটা ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ এই ଜଳପ୍ରପାତ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଶିଖର, ଜୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପେଶିଆଲି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଦେଖୁଥିବେ। ନୃସିଂହନାଥ ଜଳପ୍ରପାତ, এটা ସେହିପରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। এটা ହେଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ଓମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ୱାଟରଫଲ୍ସ। ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଏଠି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଇକମାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ପାଇକମାଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଇକମାଳ। এই ପାଇକମାଳ ପାଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୃସିଂହନାଥ ଜଳପ୍ରପାତ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ସିଙ୍କରନ, ଗୋଲିକଣ୍ଡା ଏବଂ ତୁରିଆକଣ୍ଡା ପର୍ବତ ଶିଖର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍କୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଥର ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଙ୍କରନ, ଗୋଲିକଣ୍ଡା ଏବଂ ତୁରିଆକଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଶିଖର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଠି ଅଛି, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ। ତ ସେଟାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଆগে ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖିଛି ମାନେ ନା ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଉଥରେ, ସାଉଥର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ସବୁଠୁ ସାଉଥରେ ଅଛି କିଏ ନା ମାଲକାନଗିରି। ତା ଉପରକୁ ଅଛି କୋରାପୁଟ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ଏଠି ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା, ପିଙ୍କ୍ କଲର୍। ଏବଂ ଏଠି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। এই ଚାରିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇଠୁ କାର୍ଭ ଆଉଟ୍ କରାହେଇକି ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବନାହେଇଛି। ତେଣୁ କୋରାପୁଟକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବନାହେଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କହିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଯେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୁରୁଣା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗା ହେଇକି କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ନା 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କିଏ କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ এইটি টাচ করছি এই জায়গায়, ঠিক আছে। তাহলে এটি যে আনসারটা বর্তমানে আমি দেখিবা সিংকরন, গলিকন্ডা এবং তুরিয়াকন্ডা, এটা হচ্ছে কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টরে অবস্থিত। দেন নেক্সট, বলয়গিরি পর্বত শিখর কেউ জিল্লারে অবস্থিত? এবং তা উপরে গোটে ফিল্ম বি হয়েছি, সমস্তে জানিথিবে, ঠিক আছে। ফিল্মর নাম ছিল মাল্যগিরি। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲ ଲହଡ଼ା। ଏପଟେ ଯଦି ଯିବା ଆମେ କେଉଁଝର, ଏଇପଟରୁ ଆସିବା ଯଦି ଆମେ କେଉଁଝରରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରକୋଟ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଚାଲିଯାଇଛି ରାଉରକେଲାକୁ, ଏପଟେ ଯାଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏପଟେ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ପାଲ ଲହଡ଼ା।
से पाललहड़ारू जदि आम लेफ्ट को जीवा ताले पड़ो माल्यगिरी एवं ये जो माल्यगिरी नामक स्थान यहाँ हूँ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ठीक है 1187 मीटर उच्चता विशिष्ट पर्वत शिखर और गड़जात रेंज रे अच्छी कौ रेंज रे ना गड़जात रेंज रे देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा 7 नंबर ओडिशार आस्का एवं गंजाम सहर मध्य केउ नदी प्रवाहित ऑप्शन गुड़िक देखा वंशधारा ऋषिकुल्या नागावली इंद्रावती ठीक अच्छे एवं जो नदीटी प्रवाहित से आस्का टाउन देकी एवं गंजाम टाउन देकी से दुईटी से नदीटी ओरिजिन होची कौटू ना उत्पत्ति स्थल होची दारिंगबाड़ी कंधमाल डिस्ट्रिक्टर दारिंगबाड़ी रे तार उत्पत्ति एवं सेटा तार वर्तमान कोर्सटा देखा नदीटा कौ पटे देखी जाइए समस्ते एनोटेशन को मार्क करते बुझार सुविधा हम ठीक अच्छे यहाँ हूँ ऋषिकुल्या नदी यहाँ ये तार उत्पत्ति और यहीपटे होगी आसी बे ऑफ बेंगल टच कर समुद्र से ठीक है बे ऑफ बेंगल टच कर तो सेटा हूँ ऋषिकुल्या नदी तेणु ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर मुझे कहली ऋषिकुल्या नदी कौटू बाहरी तार उत्पत्ति स्थल कौटी एवं कौटी जाइए मिसी ठीक अच्छे ताले कंधमाल टाउन एवं गंजाम देकी आस्का देकी जाइए से नदी देन भद्रक सहर से केउ नदी कूल अवस्थित सेपरी भद्रक सहर देखी केउ नदी बही यहाँ हूँ क्वेश्चन मु प्रथम व्हाइट कलर मध्यम देखी कौटी से नदी यहाँ हूँ भद्रक सिटीर मैप ये समस्त देखिए रेड कलर डट डट अच्छी यहाँ हूँ भद्रक और ता मझी देकी से नदी बोहिकी जाइए यहाँ हूँ से नदी ठीक है व्हाइट कलर मु टाणुची गार देखिपे यहाँ हूँ भद्रक भितर देखी जाइए हूँ सालंदी नदी ब्राह्मणी बैतरणी सालंदी नदी जाकि मिसी कौटी बे ऑफ बेंगल धामरा निकटरे धामरा पखापाखि आखंडलमणि देकी जाइए एवं जाकि पहुँची पड़ी कौटी ना भितरकनिका पाखे तेणु ये ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर ठीक है देन तापर आम आउ गोटे जिन सालंदी नदी बाहरी कौटी जदि पचरा जाए ताले समस्ते प्राय जानी थी पारती जदि न जानी था मेघासनी आमर हूँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्टर जो पर्वत शिखर उच्चतम शिमिपाल पर्वतर सब उच्चतम शृंग हूँ मेघासनी कप्तिपदा निकटरे कप्तिपदा निकटरे मेघासनी पर्वत शिखर तेणु कप्तिपदा निकटरू मेघासनी पर्वत शिखर उत्पत्ति होती सालंदी नदी देन नेक्स्ट क्वेश्चन छेरछेरा पौष पूर्णिमा ओडिशार केउ अंचल प्रसिद्ध पर्व अटे ये हूँ क्वेश्चन आउ से फेस्टिवल नाम हूँ छेरछेरा जो फेस्टिवल कि पिला छोट छोट पिला सब दान करा जाए अन्न ठीक अच्छे चाउल धान करके दान करा जाए और सेटा हूँ पौष मासरे पालन करा जाए यहाँ छत्तीसगढ़ गोटे बड़ पर्व तेणु ये करेक्ट आंसर कथा आम कहवा छत्तीसगढ़ को लगी आम ओडिशार कौ जगटा लगी ना पश्चिम ओडिशा तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर छेरछेरा पौष पूर्णिमा ओडिशार पश्चिम दिगरे पश्चिम ओडिशा रे पालन करा जाए 10 नंबर झामु यात्रा ओडिशार केउ स्थान एक गुरुत्वपूर्ण पर्व अटे सेपरी झाऊ यात्रा जो यात्रा कि आमर विषुव संक्रांति चैत्र मासरे पालन करा जाए एवं भक्त माने सब खाली पादरे निया उपरे चली चली जाती ठीक अच्छे एवं सेटा समर्पण भाव को दर्शाई थाए बोली शास्त्र मतरे तेणु से देह को कष्ट दे निया उपरे खाली पादरे चलती से फेस्टिवलटा कौटी पालन करा जाए ना माँ मंगला निकटरे काकटपुर किंतु एबे ढेंकानाल गोटे प्रसिद्ध पर्व तो बर्तमान किंतु आम ऑप्शन गुड़िक करेक्ट आंसर आम जी जाना ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर काकटपुर माँ मंगला पीठरे पर्व पालन करा जाए और 9 दिन धरिकी पर्व चले ठीक अच्छे देन 11 नंबर भुवनेश्वर व्यतीत ओडिशा रे सम्राट अशोकंकर द्वितीय मुख्यालय केउठारे थिला ठीक अच्छे यहाँ तो समस्ते प्राय जानी
ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧଉଳି ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାର ଇମେଜଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଇଠି ଜଉଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜଉଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା କଳିଙ୍ଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ସେକେଣ୍ଡଟା, ଅପସନ୍ 2 ଜଉଗଡ଼। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ନା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ପାଖରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ 12 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବୃହତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଦେଶୀ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରିନ୍ସଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବା କେତେ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ରାଜା କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼େ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପାଟଣାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀରର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ଗାଙ୍ଗପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ବଣାଇ, ବାମ୍ବଡ଼ା, ଆଠଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବଡ଼ାମ୍ବା, ବୌଦ୍ଧ, ଦଶପଲ୍ଲା, ହିନ୍ଦୋଳ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଋଷିଙ୍ଗପୁର, ନୀଳଗିରି, ପାଲଲହଡ଼ା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ରଣପୁର, ସୋନପୁର, ତାଳଚେର, ତିଗିରିଆ, ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ଷଢ଼େଇକଳା। ଏହି ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 1948 ମସିହାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାଇକି ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ମିଶିଲା। ଏବଂ ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ଷଢ଼େଇକଳା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହଳଦା ପାଖକୁ ଯିବା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାରିବା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାମଶେଦପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବହଳଦା ତିରିଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଯଦି ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ 3। 26ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରିନ୍ସଲେ ଷ୍ଟେଟ୍, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ସେଠି ଥିଲା। ଦେନ୍ 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବା ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍, ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2,50,000ଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇତିହାସକାରମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖାରେ ଲିଖିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି, ତାଠୁ ଯଦି ଏହି ପରଫେକ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସୋର୍ସ ଅନୁସାରେ 2,50,000 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଦେନ୍ 14 ନମ୍ବର, କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାପ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ମଝିଟା ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଶ, ତାପରେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ ବା ବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ କାମରୂପ ବା ଆସାମ, ଏମିତି ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରେ ଯେ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଶ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, କିଛି କିଛି ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍କଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ତ ନିହାତି ଅଛୁ ଯେ ଅରିଜିନାଲ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇତିହାସରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା, ଏବଂ କଳିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସାଉଥରେ ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଶ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କଳକୁ ଆନ୍ସର୍ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ 15, ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 3ଟି ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟିଚିଂ ସେଠି ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଳିତଗିରି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 16 ବୁଝିବା, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କନକାବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, କନକବତୀ ପାଟଣା ବା କନକପୁର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ସେ ଗଜପତି ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ଦେନ୍ 17 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? এই দুইটি বহি କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? এটা ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବଂ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 18, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ଥିଲା, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। ହୃଦୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ପୁରୀ ସିଟି ଟାଉନ୍ର ନବକଳେବର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଥିଲା ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ, ଏମାର ମଠ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ। ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଏବେ ବି ସେଇ ସଲାମତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏମାର ମଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଏବଂ ସେଇଟା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ମଠର କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏଠି ଜାଣିପାରିବା। ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାହିଆ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲର ଟାହିଆ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା। ଏବଂ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ଏବଂ ମୋହନ ଭୋଗ ଡ୍ୟୁରିଂ ସୁନାବେଶ, ସୁନାବେଶ ଦିନ ଯେଉଁ ମୋହନ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ସେଇଟା ସେଇ ଏମାର ମଠରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଏଇ ମଠମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମାର ମଠ ଯେଉଁଟା, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୋର୍ସରୁ ଖୋଜିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 19 ବୁଝିବା, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀର କେଉଁ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀକୁ ଯେତେବେଳେ, କେଉଁ ମଠରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କହିବା ଦରକାର ହେବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ମଠର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ର ମୁଁ ଇମେଜଟା ଦେଇଛି, ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆମେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ସେ ଗଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ। ଏବଂ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 3। ଦେନ୍ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପୁରୀର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ? ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଠି 16ଟି ପିଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। 16ଟି ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 2 ଜଣ 32 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ନୀତି ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଏଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କାଲଚାର ଯେହେତୁ ଏଇ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର এই ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି 16ଟି ପିଲାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି 16ଟି ପିଲାର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ନା, 16ଟି ଶାସନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସେମାନେ କମିଟିର ମେମ୍ବର କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସେ 16 ପିଲାର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀର ରାଜା, ଗଜପତି ମହାରାଜ,
ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ। এই ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ହେବେ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ 5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହାଇଟ୍, ସେଇଠି ବସିକି ପାଦ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯାହାର ଇମେଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଥିଲା ନୀଳାମ୍ବର ଝା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୀଳାମ୍ବର ଝା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 1974 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଥିଲା। ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରାଜ ପରିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଏବଂ ସେଇ ରାଜପୁରୋହିତ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନୀଳାମ୍ବର ଝା ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହି ରଖେ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ ହୁଅନ୍ତି ନା ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠର ଯିଏ ହେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି କାରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ 4 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ସେମାନେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, so this was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.